جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدر محترم، علماء کرام اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہماری خیر خواہی کے لیے عزیز طلبہ نظام اور سامعین کرام، آج 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ ہے۔ 1947 میں 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 25 کو ہمارا دستور، ہندوستانی دستور تیار ہو کر کے 26 جنوری کو اعلان ہوا اور ہمارا ملک 26 جنوری کو جمہوری ملک بن گیا۔ جمہوری ملک کا مطلب ہندوستان میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس کے علاوہ اور بھی جتنی قومیں، الغرض اس دھرتی پر جنم لینے والے، اس دھرتی پر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنی قومیں اور جتنی دھرمیں ہیں، سب کو اپنے دھرم کے ساتھ جینے کا حق ملا۔ آج کی وہ تاریخ ہے۔ ابھی جیسے شبلی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آزادی کی تاریخ بڑی پرخطر ہے۔ یہ چند گھنٹوں میں جو آزادی ہمیں ملی ہے، انگریز 14ویں صدی کے آخری دہائی میں آتا ہے اور دھیرے دھیرے ہندوستان پر اپنی ناپاک نیتوں پر عمل شروع کرتا ہے۔ 1601 میں پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی آتی ہے۔ اس کی بدنیتی پر سب سے پہلے جو شخص واقف ہوا وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ جہاد کا فتویٰ کیا تھا؟ برق بے اما تھا، جو انگریزوں پر ٹوٹ پڑا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پھر اس کے بعد سے سراج الدولہ علیہ الرحمہ، پھر اس کے بعد سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، پھر اس کے بعد سے میرے محترم بزرگوں، عزیز طلبہ، دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ قافلہ رواں ہوتے ہوتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو ہوتے ہوئے یہ 1857 کو پہنچتا ہے۔ اور 1857 کو کیا کہا جائے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ اس کو غدر کا، دھوکے کا سال کہتے ہیں۔ حالانکہ اپنے ملک کے لیے لڑنا، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑنا، یہ غدر نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو شخص ہمارے ملک پر ظلم کرے گا، اس کو ہم کسی بھی طریقے سے بھگانے کی کوشش کریں اور اس کے ظلم کا جواب دیں، اسے غدر نہیں کہا جا سکتا۔ 1857 میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے زبان کس زبان سے بیان کیا جا سکے۔ شاہ صاحب کو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں سے کچھ افراد کو روک لیا تھا۔ صحابہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی، کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں انہی صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کچھ لوگوں کو روک لیا تھا اس 1857 کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے، ان کے سینوں میں دل ہے یا ان کے سینوں میں ہمارا سے پاک پہاڑ بستا ہے کہ ظلم کا کوئی بھی راستہ ہو، ظلم کی کوئی بھی گھاٹی ہو، ان کو پار کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کیا اور ان کے حوصلے میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی۔ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر دیکھیے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے جسم کے لوتھڑے الگ الگ دفن ہیں، کہیں سر ہے تو کہیں دھڑ ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہاں راتوں میں اللہ سے تعلق اور دن میں قوم مسلم کے لیے اور اس ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کے لیے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت اور اس کی جان، اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے قربانی کی ہے۔ ظالم نے
सैयद अहमद शहीद को उस हाल में शहीद किया है जब आप तहज्जुद के वक्त में सजदे में थे। आपको सुनाऊं, एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और ये कहता है कि हम तुम्हें शहीद करेंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे। शाह साहब फरमाते हैं मैं ही तुम्हें कत्ल करूंगा। अल्लाह वालों की हाल ये होता है कि अगर कसम खा ले लो वक्त रहा कि अगर कसम खा ले बादल का नाम निशान नहीं है, अल्लाह बारिश बरसा, अल्लाह उनकी बात को रखने के लिए बारिश बगैर बादल के बरसाता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, शाह साहब कसम खा चुके हैं क्योंकि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो तारीख ने लिखा है कि सैयद अहमद शाह साहब का सर जिस्म से अलग है और हाथों में तलवार है, उस अंग्रेज के पीछे भागते हैं और अंग्रेज को नाउज़ुबिल्लाह जहन्नम रसीद करते हैं और फिर उसके मुंह पर खुद। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये 1601 से लेकर 1947 तक की तारीख हम लोग कहा करते हैं। तारीख में उलमा को सुअरों के चमड़ों में भर दिया गया। मैं तो कहा करता हूँ थोड़ी देर अपने आप को लिहाफ में पैक कर लीजिए, या चैन का बिस्तर आता है जिसके किनारे किनारे चैन लगता है, उसके चैन को पूरा पैक करके थोड़ी सी कैफियत का जायजा लीजिए। आपको क्या कैफियत पैदा होगी, आप लगेगा तिलमिला जाएंगे, तड़प जाएंगे, चिल्लाना शुरू कर देगी है कोई खोलने वाला। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्या हश्र होगा। सुअरों की खालों में भरा, फिर समंदर में फेंका और फिर गोलियों का निशाना बनाया। क्या हश्र होगा। अगर कोई शख्स पेड़ पे चढ़ना न जानता हो, उसे पेड़ पे चढ़ा दीजिए, उतरने का कोई रास्ता ना हो। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उलमा को पेड़ पे बांध दिया गया, सब गले में फांसी का फंदा लगा दिया गया, नीचे से हाथी को चला दिया गया, लटक गई। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि कई लाशें तड़प करके इस तरह मुड़ गई जैसे अंग्रेजी का 8 इन तमाम तारीखों को कैसे दोहराया जाए। उस फरंगी से दिल लगाए तो लगाए किस तरह, याद अय्यामे जफा भुलाए तो भुलाए किस तरह, और दिल फरंगी से लगाए तो लगाए किस तरह। हमें तो हैरत होती है, लोग अंग्रेजों के दस्तूर को, अपने लिबास को, अपने सर के बालों को, अपने रहने जीने के सलीके को अंग्रेजों की याद ताजा करते हैं, दुश्मन की याद ताजा करते हैं। अगर दिल में थोड़ी सी भी गैरत होती इस मुल्क के हक में, मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अंग्रेज का कोई भी अमल कबूल न किया जाता। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह आपके 1921 में जब इंतकाल हुआ है, कमर पे जब तख्त पे रखा गया नहलाने के लिए, शिबली साहब ने कहा कि गोश्त का नामो निशान नहीं था। कौन है ये? मालूम है आपको, मुफ्ती आजम है, देवबंद का मुफ्ती आजम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजारों शेखुल हदीस मुफ्तियों के बाप रूहानी बाप हैं, लेकिन कुर्बान जाइए इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए अपने मसनद दर्स को छोड़ा है। आज तो बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूं मैं, हमारी जमीयत तंजीम हुक्म देती है मदरसों को कि ये 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसको बड़े शान तो उसको एहतिसाब के साथ मनाना चाहिए। और क्यों ना मनाना चाहिए, जबकि 1857 तक अकेले लड़ने वाला सिर्फ ये मुसलमान था और सिर्फ ये उलमा थे। दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे, दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे, लेकिन वो कहां गए 1000 में? 1000 मदरसों में पढ़ाने वाले उलमाए कराम, एक वक्त आता है दिल्ली में कोई जनाजा पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिला करता। मेरे मुहतरम अजीज तलबा, बात कहने की नहीं है, हमें अपनी जिंदगियों में अपने अकाबिरीन की तारीख को बसाने की जरूरत है। और आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के एक जर्रा बराबर टीके का नुकसान पहुंचाया है, हमें उसको बताने की जरूरत है कि देखो
ایسا نہیں، ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ ہمارے وطن کی مٹی ہمیں محبوب ہے، ہماری زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ انگریز نے لالچ دیا تو کہا تھا شیر کی دیگر کی 1000 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں مر جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔